হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, ঠিক আছে। Is the screen visible? হুম, ঠিক আছে। Okay. So today we are almost towards the end of the Pandal letter. Okay, the short story written by Edgar Allan Poe, and it is the last part of this story. Okay, কত দূর অবধি হয়েছিল মনে আছে তোর? হ্যাঁ হ্যাঁ, লাস্ট পেজ চলছিল তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ লাস্ট পেজ চলছিল তাই তো? আচ্ছা, ওকে। So Dupin was explaining how he actually got back that letter, এবং সেই এক্সপ্লেনেশনেরও আমরা প্রায় লাস্টে ছিলাম আর কি, যেখানে ডুপিন বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি হি হোয়াট হি ডিড, he actually went to the hotel of Minister D, and he could spot that letter, and he intentionally dropped his golden snuff box. The snuff box means a kind of scented tobacco, যেটাকে আমরা বাংলায় খুব সাধারণত নস্যি বা এই ধরনের কিছু বলে থাকি। তো এই স্নাফ যেটাতে থাকে সেইটা গোল্ডেন স্নাফ বক্স, ওটা উনি ফেলে আসেন হচ্ছে মিনিস্টার ডি এর যেটা যে হাউস হোটেল সেখানে। তো এবং পরের দিন যান, এবং পরের দিন ওটাকে হি অ্যাকচুয়ালি এক্সচেঞ্জড the Parnell letter with a facsimile. Okay, facsimile means facsimile. Facsimile is a kind of duplicate copy of the original. Okay, duplicate copy. Facsimile. Okay, so he actually replaced the letter with a facsimile so that the minister will not be able to understand that this letter is already gone out of his reach. Okay, the Pandyan letter is is not in his custody. Okay, Minister D যাতে বুঝতে না পারে যে Dupin actually has stolen the already stolen letter once again actually. Okay, so this is the fact যে ফ্যাক্সিমিলিটাকে ওখানে রেখে সেই যে লেটারটা লেটারটা নিয়ে ডুপিন ফিরে আসেন, এবং সেটাও একটা নির্দিষ্ট ওয়েতে করেছিলেন যে টু ডাইভার্ট দ্য অ্যাটেনশন অফ মিনিস্টার ডি, হি অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়েড আ পারসন who
actually fired an air gun which was without any ammunition, but the sound diverted Minister D so that he could go near the window, and Dupin in this moment changed or replaced the purloined letter with that duplicate copy. Okay. So, would it not have been a narrator? Narrator asked, in replacing the letter by a facsimile, would it not have been better at the first visit to have seized it openly and departed? Okay, so this is the question posed by the narrator. নারেটর কি জিজ্ঞেস করলো যে এটা কি বেটার হতো না যে প্রথমেই ওই লেটারটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে নিজের কাস্টাডিতে আনা, সিজ করা এবং সেখান থেকে ফিরে আসা, ওপেনলি ব্যাপারটা করা। তখন ডুপিন অ্যাকচুয়ালি রিপ্লাইড অ্যান্ড হি গিভস রিজন in support of his action, that D is a desperate man and a man of nerve. So, what kind of person D is? He is a desperate man and a man of nerve. His hotel too is not without attendants devoted to his interests. Had I made a wild attempt, you suggest, I might never have left the ministerial presence alive. So, ডুপিন কি বলছেন যে যদি আমি তুমি যে কাজটা করার কথা বলছো একদম ওপেনলি ওই অ্যাটেম্পটটা করতাম, তাহলে হয়তো আমি বেঁচে ফিরে আসতে পারতাম না, বিকজ it was Minister D's hotel which was full of his attendants, his loyal attendants who were devoted to the interest of that minister. The good people of Paris might have heard of me no more, but I had an object apart from that consideration. This is one reason why Dupin actually replaced the original letter with a facsimile, right? Okay, so why Dupin has replaced the original purloined letter with a facsimile? This is one reason. And what is another reason? There is another reason. The good people, okay, but I had an object apart from these considerations. আমার এই চিন্তাটা ছাড়া অন্য আর একটা চিন্তা ছিল, যেটা করার মানে যেটাকে সফল করার জন্য আমি এই কাজটা করেছি। সেটা কি? You know my political prepositions, মানে আমি আমার যে পলিটিক্যাল স্টান্স যেটাকে বলে, মানে কোন পলিটিক্যালি কোন দিকে ডুপিন ইজ ইনক্লাইন্ড টু হোয়াট পলিটিক্যাল সাইড, okay, and which political side rather. The narrator knows the fact. In this matter, I act as a partisan of the lady concerned. As a partisan মানে আগের দিন বলেছিলাম, partisan মানে কি? What is the meaning of partisan? জানিস তোরা? তুই জানিস? partisan মানে কি? শবনম? Hello? জানিস? What is the meaning of partisan? Okay. So partisan means supporter. Okay. Who supports blindly one ideology or one person or one party. So partisan means supporter. Okay. So for 18 months the minister has had her in his power. So it was going on for 18 months. That means 18 months ago the letter was purloined. Okay. That means 18 months ago
stolen. And throughout these 18 months, the minister has had her in his power. So the minister was blackmailing the lady. She has now him in hers. Since being unaware that the letter is not in his possession, he will proceed with his exaction as if it was. So, exaction মানে সেই forcefully কিছু করা আর কি, মানে এখানে ব্ল্যাকমেল করা, ফোর্সফুলি ব্ল্যাকমেল করা। তো যদি মিনিস্টার ডি এটা জানতেই না পারে যে এই লেটারটা ওর পজিশনে আছে, মানে নেই আর কি, ও এখনো, তাহলে মিনিস্টার ডি ভাববে যে দ্য লেটার ইজ ইন হিজ পজিশন, ওর অধিকারেই আছে, ওর কাছেই আছে, তাহলে ও একই রকম ভাবে সেই লেডিকে ব্ল্যাকমেল করতে পারবে, মানে ব্ল্যাকমেল করতে চাইবে। বাট নাও দ্য লেডি উইল নট সাকাম, she will not surrender because the letter is not in his custody. Okay, she has thus she has now him in hers. আচ্ছা, সো এখন কিন্তু যেটা হবে সেটা হচ্ছে মিনিস্টার কিন্তু ওই লেডির আন্ডারে, লেডির কাছে ওকে সারেন্ডার করতে হবে, লেডির পাওয়ারের উপর এখন ডিপেন্ডেন্ট হবে। দ্যাট মিনস দ্য লেডি উইল ডমিনেট দ্য মিনিস্টার নাও। Thus will he inevitably commit himself at once to his political destruction. So Minister D's political destruction was the reason, was the motive, or was the goal that Dupin wanted to achieve. Okay, তার মানে ডুপিন যেটা চেয়েছেন সেটা হচ্ছে মিনিস্টার ডির পলিটিক্যাল ডিস্ট্রাকশন চেয়েছেন। His downfall too will not be more precipitate than upward. So যেটা বলছেন যে ওর যে ডাউনফলটা হবে না, সেই ডাউনফলটাও কিন্তু ভীষণ রকম মানে কি বলবো, উইল বি মোর প্রেসিপিটেড দ্যান আপওয়ার্ড। প্রেসিপিটেড মানে হচ্ছে it will happen suddenly, unexpectedly and prematurely. Okay, that means the downfall will happen suddenly, unexpectedly and at the same time prematurely. হঠাৎ করে ওর যে ডাউনফলটা হবে, that will be much more desirable to Dupin. It is all very well to talk about the facilis descensus averni, but in all kinds of climbing, as Catalani said of singing, it is far more easy to get up than to come down. সো এইটা এই যে এই ল্যাটিন ফ্রেজটার মিনিং কিন্তু আমি এর আগের দিনই বলেছি, ফ্যাসিলিস ডিসেন্সাস অ্যাভার্নি। ওকে, ফ্যাসিলিস ডিসেন্সাস অ্যাভার্ন, এটার মানে কিন্তু এর আগের দিন আমি বলেছি, মনে আছে? হ্যালো, মনে আছে? এর আগের দিন আমি বলেছি ফ্যাসিলিস ডিসেন্সাস অ্যাভার্নো মানে কি। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ল্যাটিন ফ্রেজ and it means the road to evil is smooth. Okay, the road to evil is smooth. But in all kinds of climbing, as Catalani said of singing, it is far more easy to get up than to come down. That is, মানে যদিও বলা হয় যে দ্য রোড টু ইভিল ইজ স্মুথ, কিন্তু ডুপিন বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি এই নেমে আসা বা ডাউনফলটা ইজ মাচ মোর ডিফিকাল্ট দ্যান to be successful or to get up. Okay,
In the present instance, I have no sympathy, at least no pity for him who descends. So here Dupin clarifies the fact that he actually does not have any kind of sympathy or pity for Minister D. He is the monstrum horrendum. He is the monstrum horrendum. That means he is an evil person. Okay, monstrum horrendum. It is again a Latin phrase, monstrum horrendum. So he is like a horrible, a kind of horrible monster in terms of his behavior, in terms of his character. Okay, so monstrum horrendum means horrible monsters, horrible monster. An unprincipled man of genius. So Minister D is a man of genius. He has many talents, but he is an unprincipled man. I confess, however, that I should like very well to know the precise character of his thoughts when being defied by her, when the perfect terms a certain personage he is reduced to opening the letter which I left for him in the card rack. So he says that I should like very well to know the precise character of his thoughts. মানে যখন actually লেটারটা খুলবে মিনিস্টার ডিম, তখন কি মনে, তার মনে মানে ডুপিন যে লেটারটা রেখে এসেছেন, সেই লেটারটা যখন মিনিস্টার ডি খুলবেন, তখন তার মনে এক্স্যাক্টলি কি ধরনের থট আসছে বা কি ধরনের চিন্তার উদয় হচ্ছে, সেইটা নিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডুপিন ইজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড টু নো দ্যাট থিং, যে কি এক্স্যাক্টলি মিনিস্টার ডি মনে করবেন, কি এক্স্যাক্টলি মিনিস্টার ডির মনে হবে। How did you put anything particular in it? Now the narrator is quite curious. Narrator wants to know whether he has something very particular to anything that is very particular to put in this letter. যেটা লেখে এসেছে, ফ্যাক্সিমিলি যেটা লেখে এসেছে, সেইটাতে কি কিছু খুব পার্টিকুলার কিছু আছে, তাতে খুব নির্দিষ্ট করে কিছু আছে তাতে, যার জন্য ডুপিন এই কথাটা বলছেন। Why? It did not seem altogether right to leave the interior blank. That would have been insulting. D at Vienna once did me an evil turn, which I told him quite good-humoredly that I should remember. So there is a history of the rivalry between Dupin and Minister D. So Dupin and Minister D knew each other beforehand, and they had a kind of enmity, a kind of I would say rivalry, or a kind of unpleasant terms, okay, between them. ওদের মধ্যে এমন কিছু একটা ঘটেছে এর আগে, যেটাতে ওরা কিন্তু দুজনেই দুজনকে পছন্দ করে না, এরকম কিছু একটা হাইলাইটেড হতে পারে। বিশেষ করে ডুপিন বলছেন যে ভিয়েনাতে কিন্তু এক সময় মিনিস্টার ডি ওর সাথে খুব বাজে একটা কাজ করেছিল, যেটা ডুপিন তখনই বলেছিলেন কোয়াইট গুড হিউমারলি যে আই শুড রিমেম্বার, আমার এটা মনে থাকবে। So as I knew he would feel some curiosity in regard to the identity of the person who had outwitted him, I thought it a pity not to give him a clue. তাহলে কি বলছে যে যদি যখনই মিনিস্টার ডি এটা দেখতে পাবে যে অ্যাকচুয়ালি the letter is already stolen, that means the letter which was stolen by Minister D himself is once again stolen from him তখন কিন্তু মিনিস্টার ডি জানতে ইচ্ছা করবে who is the person
who actually defeated him in the game of wit. Okay, এই বুদ্ধির খেলাতে কে হারিয়ে দিয়েছে মিনিস্টার ডি কে, এটা কিন্তু মিনিস্টার ডি জানতে ইচ্ছে করবেন। তখন ডুপিন বলছেন, এবং এই সময় আমি যদি কোনো ক্লু না দিয়ে আসি আমার আইডেন্টিটি সম্পর্কে, ইট উড বি আ পিটি ফর হিম, মানে এটা দিয়ে আসা উচিত, আমি তার প্রতি এইটুকু দয়া করতেই পারি আর কি। হি ইজ ওয়েল অ্যাকুয়েন্টেড উইথ মাই এমএস and I just copied into the middle of the blank sheet the words undescend see faneste silnest digni the atre est digni the theaster. They are to be found in Crabillon's Atri. Crabillon's Atri. Crabillon is the name of the writer. Achha, this is a Latin phrase. Okay. So this is a Latin line with which the Purloined letter ends. Okay. তো এই ল্যাটিন লাইনটা দিয়ে কেন এন্ড হচ্ছে? আচ্ছা, এই ল্যাটিন লাইন, সরি ল্যাটিন বলছি আমি কেন, দিস ইজ আ ফ্রেঞ্চ লাইন অ্যাকচুয়ালি। সো and this is a French line from a play, একটা প্লে বা ড্রামা, সেখান থেকে এই লাইনটা নেওয়া হয়েছে, ফ্রেঞ্চে লেখা, এবং ড্রামাটার নাম হচ্ছে আত্রি এট থিয়েস্টার। ড্রামাটার নাম আত্রি এট theater. Okay, and it was written in French in 1717, and the writer is যেখানে লেখা আছে ক্রেবেলিয়ন। ক্রেবেলিয়নের ফুল নেম হচ্ছে প্রসপার জনিয়ট সিয়ার ডি ক্রেবেলিয়ন। আচ্ছা, ক্রেবেলিয়নের এই যে দিস ইজ আ কাইন্ড অফ রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি। ওকে, রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি। So this is a kind of revenge. আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি মানে জানিস? রিভেঞ্জ মানে কি? রিভেঞ্জ মানে কি? হ্যাঁ, রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি হচ্ছে যে ট্র্যাজেডিতে, ট্র্যাজেডি হচ্ছে বিয়োগান্তক নাটক, মানে যে নাটকের লাস্টে মিল হয় না বা কারো মৃত্যু দিয়ে শেষ হয়, বেশিরভাগ সময় যে মেইন ক্যারেক্টার তার মৃত্যু দিয়ে শেষ হয়। তো এই ট্র্যাজেডি, যে ট্র্যাজেডিতে প্রতিশোধ নেওয়া তাকে মেইন স্প্রিং অফ অ্যাকশন, মানে মেইন মোটিভ, মেইন অ্যাকশনের যে মোটিভ বলে সেইটাকে দেখানো হয়, সেইটাকে বলা হয় রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, মানে প্রতিশোধ স্পৃহাটাই মেইন। তো এই যে নাটকটার কথা আমি বলছি, যে নাটকটা থেকে এই লাইনটা কোট করা হয়েছে, সেইটা হচ্ছে আত্রি এট থিয়েস্টার। ওকে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিটেন ইন ফ্রেঞ্চ, and it is I mean it is a revenge tragedy, যে ট্র্যাজেডিটাই দু ভাইয়ের কথা আছে, ঠিক আছে, দুই ভাইয়ের কথা আছে। সেই দুই ভাইয়ের নাম হচ্ছে, একজনের নাম হচ্ছে আত্রিয়াস আর আরেকজনের নাম হচ্ছে থিয়েস্টাস। ওকে, এই দুই ভাইয়ের নাম আছে, এবং এই দুই ভাইয়ের ঘটনা নিয়েই সেই ট্র্যাজেডিটা। তো যে লাইনটা এখানে বলা আছে, দ্যাট মিনস এই যে এই লাইনটার কথা বলছি, এই লাইনটা যদি আমরা প্লেন ইংলিশে ট্রান্সলেট করি তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে, ইন প্লেন ইংলিশ দ্যাট মিনস such a mean plan is unworthy of
unworthy of Atreus, but totally worthy of Thyestes. Okay, this is the meaning of that line. এইবারে যদি আমরা ওই ট্র্যাজেডিটার কথায় যাই, এটা দু ভাইয়ের গল্প, যেখানে অ্যাট্রিয়াসের একজনের সাথে বিয়ে হয়, কিন্তু থিয়েস্টাস তার সঙ্গে একটা রিলেশনশিপে, ইনডিসিট রিলেশনশিপে এনগেজড হয়, এবং তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অ্যাট্রিয়াস যেটা করেন, দ্যাট ইজ ভেরি হরেবল। সেটা হচ্ছে থিয়েস্টাসের যে চিলড্রেন ছিলেন, 3 ছেলে ছিল, তাদের যে কি বলবো, তাদেরকে মেরে ফেলে তাদের ফ্লেশ দিয়ে একটা স্টু বানায়, যেটা থিয়েস্টাসকে খাওয়ায়। তো এই 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 ঘটনা ঘটে, এবং তারপরে থিয়েস্টাস সেটা জানতে পেরে প্রচণ্ড আহত হয় এবং প্রচণ্ড এর রিভেঞ্জ নেওয়ার চেষ্টা করে, এবং একটা ওরাকল হয় সেখানে। আবার সেই রিভেঞ্জ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটা ছেলে থিয়েস্টাস, মানে থিয়েস্টাসের ছেলে রিভেঞ্জ নেবে, এইরকম একটা ওরাকল হয়। ওরাকল মানে হচ্ছে দৈববাণী, ঠিক আছে? তো এই ধরনের যে রিভেঞ্জের যে চেইন, মানে একটা রিভেঞ্জ হলো, তা সেইটাকে মানে সেইটার আবার রিভেঞ্জ নেওয়া হলো, দিয়ে তারপর আবার রিভেঞ্জ নেওয়া হলো, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি this gives birth to a ruthless, bloody and lifelong feud. Okay, ruthless, bloody and lifelong feud. Acha, it gives birth a kind of this rivalry. Okay, feud মানে হচ্ছে ঝগড়া। ওকে, সো যেটা দুপিন এখানে বলতে চেয়েছেন অ্যাকচুয়ালি এই চিঠিটার মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে যে রিভেঞ্জ gives birth to another revenge, and thus the cycle of revenge goes on. মানে একটা রিভেঞ্জ শেষ হলে আর একটা রিভেঞ্জ শুরু হয়, আর একটা রিভেঞ্জ শেষ হলে তার আর একটা রিভেঞ্জ শুরু হয়। সো দিস কাইন্ড অফ থিং ইজ গোয়িং অন। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা একটু ধরুন, এক সেকেন্ড, আমাকে এক সেকেন্ড। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। So Dupin actually wanted to say in these lines that revenge gives birth to another revenge, so this cycle of revenge goes on. ওকে, একটার পর একটা রিভেঞ্জ হতে থাকবে। তার মানে এখানে যে মিনিস্টার ডি এক সময় ডুপিনের সঙ্গে হি ডিড সামথিং রং উইথ ডুপিন, অ্যান্ড ডুপিন নাও actually takes revenge of that act done by Minister D. So this kind of cycle will go on. তো এই হচ্ছে ঘটনা, এবং এই কথাটা দিয়েই এই স্টোরিটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য স্টোরি দ্যাট we may call the Palnoyan letter. And স্টোরিটা কি পড়েছিস, বাড়িতে পড়েছিস? হ্যাঁ পড়েছি। আচ্ছা, পড়ে কি মনে হয়েছে? কোথাও কোনো সমস্যা আছে? ছিল না,
হালকা হালকা ওগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল, লাস্ট হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে স্টোরিটা ভালো করে পড়বি, আর কিছু কোয়েশ্চেন মানে আমি ইয়েতে দিয়ে দেব, গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেব অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে। প্রথমে ওটা লিখবি, মানে যেটা মনে হচ্ছে আর কি আনসার, সেটা লিখবি। যেটা এমনি রাফলি আমি বলবো যেটা স্টোরি, সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে হাউ দ্য লেটার ওয়াজ পারলয়েন্ট। ওকে, এই ধরনের যে কোয়েশ্চেনগুলো, how the letter was purloined, what is the name of the detective, and how he gets back that letter, okay, recovered the letter from the thief, or what kind of person Minister D is. হ্যাঁ, এই ধরনের যে কোয়েশ্চেনগুলো, যেগুলো যে বেসিক কোয়েশ্চেন বলবো, খুব বেশি কঠিন নয় একদমই, সেই কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে একটুখানি দেখ, ঠিক আছে? আর আমি এমনি গুগল ক্লাসরুমে কোয়েশ্চেন দিয়ে দেব, অ্যাসাইনমেন্ট দেব। তো তোদের তো সবাই ক্লাসও করছে না, হ্যাঁ, হয়তো এই 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 পোর্শনের ক্লাস করার দরকার নেই। তো যারা ক্লাস করেছে তাদেরই আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেব, যারা করেনি তাদের আমি দেব না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্যাপার। ওটার একটা ডেডলাইন থাকবে, বোধহয় 7 days বা এই ধরনের কিছু একটা থাকবে। তো আমি বলবো, যদি তুই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের কথা ভাবিস, তাহলে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বললে আমরা একটা তো এইটা বলতে পারি যে দাঁড়া, আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনের কথা যদি বলি, তাহলে একটা হচ্ছে হাউ ফার দ্য পারলয়েন্ট লেটার ইজ আ সাকসেসফুল ডিটেকটিভ স্টোরি, এইটা একটা প্রশ্ন হতেই পারে, ঠিক আছে, যদি আমি ক্রিটিক্যালি দেখি। ওকে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য কনফ্লিক্ট in the purloined letter, what is the problem, or we may get another question, right? What kind of person C. August Dupin is, why Monsieur G came to Dupin, ওকে, এই ধরনের যে বলে, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রেংথ অফ প্যারিসিয়ান পুলিশ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দেয়ার উইকনেস, এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো, দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন্স, অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস কোয়েশ্চেন্স আর রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড টু আনসার। তো এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো, এগুলো একটু তৈরি করার চেষ্টা কর। তারপরে আমি অ্যাসাইনমেন্টের না হয় আনসার তোরা আগে লিখবি, হ্যাঁ, তারপর আমি দেখে সেই অনুযায়ী আমি তার ফিডব্যাক দেবো। যদি কোনো আনসার মনে হয় যে খুব স্যাটিসফ্যাক্টরি নয়, সেটা আমি লিখিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে? বোঝা গেছে কথাটা? ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর আচ্ছা, নেক্সট দিন থেকে আমি ড্রাই সেপ্টেম্বর শুরু করব। আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে যে Dupin, C. August Dupin is based on a real life person, okay, and এই ধরনের একজন রিয়েল লাইফ পার্সন ছিলেন, যার উপর বেস করে এই ধরনের যে ডুপিন, কি বলবো, ডুপিনকে ইয়ে করা হয়েছিল, ডিজাইন করা হয়েছিল, অ্যান্ড হিজ নেম ওয়াজ ইউজিন ফ্র্যাঙ্কয়েস ভিডক, ওকে, নামটা হচ্ছে ইউজিন ফ্র্যাঙ্কয়েস
widow. Okay, and very significantly, this person and this person is a French, বুঝতেই পারছিস ফ্রেঞ্চ ফ্রান্সের লোক আর কি, and he was a criminal at first and then he turned into a criminalist, and whose life story was really very interesting, and it was it inspired a lot of writers to write on him. So actually C. August Dupin was based on the character of C. August Dupin was based on a real life person whose name was Eugene Francois widow. Okay. এটা just it is for your information. I don't know whether a question can be set on this information, কিন্তু যদি তোর কোনো কোশ্চেন আসে ডুপিনের ক্যারেক্টারের উপর বা পার্লয়েন লেটারের উপর, তো ইউ ক্যান মেনশন দিস ফ্যাক্ট, দিস উইল এনরিচ ইউর আনসার। ওকে, তো এ হচ্ছে ব্যাপার। যাই হোক, তো আজকে আমরা এত দূরই রাখবো ব্যাপারটা। আর তোর কি ড্রাই সেপ্টেম্বরের টেক্সট আছে তোর কাছে? না ম্যাম নেই, ওটা একটু পাঠিয়ে দিলে ভালো। আমি তাহলে দেখি গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো। ওকে, ড্রাই সেপ্টেম্বরের টেক্সট। আর তোদের ইয়েতে কি হচ্ছে, মানে পাওয়ার হচ্ছে বোধহয়, তাই না? শামিম স্যার পাওয়ার পড়াচ্ছেন, তাই তো? হ্যাঁ বাবা। আচ্ছা আচ্ছা, সো আমি নেক্সট দিন ড্রাই সেপ্টেম্বর শুরু করব, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আজকে এত দূরই আমি we should wrap up this session. দাঁড়ান। কিছু বলবি? না ম্যাম ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। স্টুডেন্টদের বা স্টুডেন্ট